Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve pour ce nouvel épisode du let's play de Like a Dragon Gaiden, l'homme qui a effacé son nom. Et on démarre tout de suite le chapitre 3. Après ce petit chargement, bien évidemment. Chapitre 3, l'homme qui en savait trop.桐生一馬、これから処刑を執行する。じれったかったろうな。殺すならさっさと殺せってよ。立たせろ。花尾んとこに連れて行け。あれから何日経った。お前が鶴野を逃がしてからってことなら3日だ。奴が助けに来てくれるとでも思ったが、残念だったな。沖縄の子供たちは。お前がそれ知ってどうなると言いたいとこだが、武士の情けだ。何も手を出してない。あの子たちは相変わらずお前がとっくに死んだもんと思って過ごしてる。今日本当にお前が死んだとこでそれは変わんねえだろ恩に切る。Ouais, merci, bof. Du coup, ça fait 3 jours qu'on a enfermé. 桐生さん、処刑の執行人はあんたか。なら最悪よりは少しマシだ。花輪はずっと優秀な管理者として大道寺に貢献してきた。だが今回は散々だったよ。目も当てられん事態だ。担当したエージェントを制御しきれず、組織を危険にさらした。自分のまいた種は自分で刈り取ってもらう。Tu m'as pas beaucoup plus contrôlé, hein, je te signale. ひざまずけ桐生。最後は潔くな。Parce que c'est digne d'être à genoux. Bof. いつでもいいぞ花輪。今度はお前が忠誠心を示す番だ。桐生は命の恩人だろうが、組織の指示に二度逆らってる。この処刑に依存はないな。信じられません。堂島の竜が何度も修羅場を生き抜いたあの桐生一馬が今私なんかに命を握られている。ああ、担当したエージェントを始末する。辛い仕事だよな。 Ça aurait été plus simple de le faire dès le だ début, から hein, pour... 俺 mais た bon. ちも同僚として協力は惜しまん。Super これで l'organisation, 罪悪感 super. が減るだろう。お前はやるしかなかったんだ。余計なこと考えるな。軽く引き金を引けば済む。それ以外の動きをすればお前も処分の対象だ。
Eh ben, ça se passe pas super bien, on va dire, pour le moment. いいんだ花は。俺はもう3年前に死んでいた。あんたを恨んだりはしねえ。そうやってあなたはいつも真っ先に自分から犠牲にして、そんなことでどうやって今日まで生き残れたんです？ C'est pas faux, ça. Hein. Aïe. 花はもともと今私が生きてるのはこの人に救ってもらったからだ。それも今回だけじゃない。私は彼に二度助けられている。 Oh oh. いいんだな。よせ。何やってる花は。銃を拾え。覚悟があるわけじゃありません。それでもやっぱりできないんです。私にあなたを殺すことはね。了解した。おい。見上げたもんだよ、花は。Oh, c'est le président. 合格だ。二人とも主任。Sacrée épreuve, hein. わざわざご足労いただきまして。すまなかったな、桐生さん。それに花輪君。君らは今や肩書きや立場の枠を超える関係を築いてみせてくれた。それこそが大道寺を支える者たちの到達点だ。どういうことだ？友人でも他人でもなく、それでいて最もお互いを知る管理者とエージェント。桐生さん、あんたにとって花輪君はもうただの管理者じゃないだろう。逆にもしそうなっていなければ、桐生さんの命運もここまでのはずだった。花輪君の銃にはちゃんと弾を入れといたからな。ならそいつが本当か確かめる。花はあのじいさんに向けて撃ってみろよ。今はやめてください、そういう冗談。まだ体が震えてます。大道寺にしては随分甘い裁定だ。ただこれにはちょっとした訳がある。まあ鶴野さん。 Ah, oh là. お前、近江連合本家の持つ不動産に渡瀬組が管轄するフロント企業の経営権、締めて500億の資産や前もって親父から託されたもんです。それと引き換えに大道寺から桐生さんを生かすチャンスをもらいました。あんたを俺らの仲間に引き入れるため。500億ぶら下げりゃどんな堅物だってまだが緩む。大道寺のお偉方もその点なかなか柔軟だしな。桐生さんにチャンスをやるとして、あとは花輪君の決断に丸投げしたというわけだ。すると賭けは我々の勝ちと出た。あんたはしばらく渡瀬組に手を貸してやってくれ。彼らに限定して桐生一馬の生存を一時的に開示する。何でもでかい仕事になるらしい。それでいいかな。一派は500億手にして仕事は全部俺にさせるわけか。不服なら全部ご破産にしたって構わんよ。
その時は500億を返上するし、あん Super た le に choix. はやっぱり死んでもらうことになる。鶴野さんにもな。選択の余地がねえことは分かってる。だが俺からも一つ条件を出させてくれ。桐生さん、もちろん聞く。言ってみろ。沖縄の子供たちへの監視を今すぐやめてくれ。あいつらの命が電話一本で奪われる。そんな状況を許すくらいなら俺は死んだ方がマシだ。俺が死ねばあんたらだって人員割いて朝顔を見張る必要はなくなる。そうだな。仮にうちが子供の監視をやめたと言ったとする。しかしあんたにそれが事実か確かめる方法はないだろう。そのことは承知してるか？約束を守ることにかけてはあんたらを信用している。でなきゃ俺たちはとっくに決別していた。分かった。そんな風に言われると弱いな。あんたの条件を飲むよ。この私が保証人だ。交渉成立ちゅうことでええんやな。まあそういうことだ。まったく命が助かっただけで御の字なのに、あなたから条件を出すなんて。 Oui, je fais ce que je veux, c'est ma vie. 500億 Et- 出してまで必要とされるとは。ふん、あなたがすごいのか、渡瀬がバカなのか。おいこら、後のやつ取り消せや。あんたよく一言余計とか言われへんか？別に言われませんが。バカ言え。みんな気使って言わねえだけだよ。まさかそんなわけ。 Ok. Bon, un petit peu étrange hein, tout ce qui s'est passé là, mais bon. 仕事言うても今すぐどうこう言う気はありません。まずはしっかり回復してもらわな。後日電話させてもらいます。赤目にも知らせときますんで。桐生さんもあいつんとこやったら少しは落ち着くやろ。Bof, en vrai. Bon, j'aime bien le personnage, hein, mais bon. Ouais, j'étais parti dans l'histoire, dans l'intrigue là. Akame pour moi c'est mission secondaire woman. 住職、もしかして私を迎えに来てくれたのか？ええ、無理を聞いてくださり感謝します。主任、あんたから直々に命乞いされちゃあな。桐生さんのことも花輪君のことも無下にはできん。それでも渡瀬組の500億がなきゃ危なかった。あれでやっとお偉方と交渉の余地ができた。すると桐生さんは天に愛されているようですね。今のセリフ、本物の坊さんみたいだ。長い言葉あげてると板につくもんだな。それはどうも恐れ多いことです。Ok, oui, alors un peu bizarre là. Bon, la tension elle s'est libérée d'un coup. Donc en gros, les Watase ont payé 50 milliards de yens, hein, précisons, à la faction pour bah, me saouler en quelque sorte. Je suis vraiment un bien de location. Donc tout le monde est vivant, il n'y a pas de mort, tout va bien. Mais ce qu'on peut noter par contre, c'est que du coup notre responsable, ben, il nous a quand même pas lâché. C'est toujours bien. Ça n'empêche pas que les autres c'est quand même des pourritures. Et que je pense pas que ça va bien se finir avec eux. Je suis assez fatigué, je devrais aller me reposer chez Akame en attendant d'avoir des nouvelles de Tsuruno. Bah, je vais surtout aller à la mallette là-bas. Parce que quand même... Hein. Ouais. Alors, il y a des gens à qui parler ici. Et bon bah du coup on va faire cette fameuse mission. Est-ce que je peux encore aller là? Normalement il n'y a rien à faire dedans, mais bon.
Il y a juste un monsieur qui attend. Bonjour, je suis un monsieur qui attend. T'imagines pas sorti d'affaire, j'ai une dent contre toi et je l'oublierai pas de sitôt. Ouais, tu veux te battre? Et sans encore désobéir aux ordres, et j'appuierai avec plaisir sur la gâchette. Ouais. Et si je te tuais là maintenant, tu ferais quoi? Franchement, les gens, ils sont arrogants mais de fou alors qu'ils se sont fait maltraiter qu'un sou. ついさっきまで生きるか死ぬかの瀬戸際だったんです。私も一息つかせてもらいますよ。 Bah, c'est bon, t'as tenu le choc. Là, t'as tenu le choc. On peut considérer qu'il a fait le mauvais choix. Hein, mais bon. Oh, tiens, un verre de saké. Joryu, Joryu, c'est ça. Ne viens pas gaspiller ta deuxième chance. Mais c'est bon là. Et j'ai 50 paternalistes alors que bon, ils ont 10 ans. Et c'est quoi le jeu ici? Ah, c'est ça la Master System, elle est ici. Ça c'est marrant ça. Et du coup, ils ont mis quoi? C'est la version japonaise, paramètres de joueur, commande, configuration des touches. Alors il n'y avait pas ce système là, hein, mais bon. Ah d'accord, du coup ils ont intégré pas mal de ROM. Donc il y a Secret Command, Maze Hunter 3D, Penguin, Fantasy Zone, j'imagine que ça débloque des points Kame aussi ça. Iki. Ouais, bah, Master System c'est un peu rude, hein. C'est l'équivalent de la NES côté Sega. Du coup c'est assez ancien. Ok, bon il me manque encore des jeux, mais on a vu qu'on pouvait avoir des cartouches à différents endroits. Bah, ils auraient pu mettre Sonic là. Il n'y a pas Sonic. Il me semble bien qu'il y était sur Master System Sonic. Alors c'était peut-être pas le principal. C'est-à-dire je pense qu'il est peut-être sorti sur Mega Drive et il a été porté sur Master System. À moins que c'était Sonic 2 peut-être. Je sais plus trop. Enfin bon, c'est pas très important. Ah bah j'ai eu nature joueuse. J'ai pas joué, hein, j'ai juste lancé le truc. Ok. Toi tu veux quoi toi? Toi tu m'énerves par contre. これ以上カマセイヌに使われるのはごめんだしな。 Peut-être parce que je t'ai cassé la gueule 2 fois? C'est peut-être pour ça que tu dis ça? On m'a dit que les Daijoji avaient des caches un peu partout. Certains disent même qu'il y en a sous l'eau. Je ne pense pas que ce soit vrai, mais c'est le fait de ne pas être sûr qui les rend si flippants. Ouais. Toi tu parles pas? Et toi du coup? Oui, on a compris. On va chez Akame. J'aimerais bien qu'il y ait un petit peu de rebondissement par contre là-dessus, parce que ça ressemble trop à de la temporisation. Et c'est un peu frustrant parce que c'est pas la première fois. Ha! Le légendaire Yakuza! T'es vraiment une créature à part, hein? Sûrement, pour 50 milliards. Hé, moi aussi j'aimerais bien que quelqu'un claque une somme pareille pour faire de moi un homme libre. Je suis pas vraiment libre, hein, au cas où t'aurais pas remarqué. C'est pas vraiment le sens que je donne au mot liberté. Il y a quelque chose là-bas? Oui! Et en même temps, j'ai passé un jalon du marcheur. Marcheur, c'est des succès classiques dans les Yakuza où il faut marcher X kilomètres. Tout ça se fait tout seul, hein. Même si bon, vous n'arrivez pas forcément au bout en faisant le scénario, hein, mais en jouant, en faisant les quêtes annexes et tout ça, de toute façon, vous les faites. Donc j'ai eu une clé, bah, on va la utiliser tout de suite, hein, la clé. Et du coup, on va aller voir Akame. Oui, je disais donc que ça fait quand même très temporisation. Et c'est assez surprenant parce que j'ai pas le sentiment qu'il y ait eu beaucoup ça hein, dans les Yakuza. Il y en a eu un petit peu, genre pour représenter un mode de jeu par exemple, qui va devenir un mode annexe et du coup, bah voilà quoi. On intègre dans le quête principal une petite séance d'une demi-heure où on t'explique comment marche le jeu et machin chouette et voilà, et après tu peux y aller quand tu veux. Un peu comme ce qu'il y a eu au Colisée, sauf qu'au Colisée ça durait 2 heures. Enfin, peut-être pas 2 heures, peut-être que j'exagère et que c'était plus rapide que ça, mais ça m'a paru long. Et du coup là j'ai atteint le niveau 10, c'était une des conditions pour être au rang suivant au Colisée. Salut, je peux manger un truc? Alors pourquoi il y a une étoile dessus? Ah, je pense que c'est ce que j'ai déjà mangé en fait. Et il y a des raccourcis d'achat. Je sais pas, il y a écrit raccourci d'achat en bas, mais
C'est très étrange. Alors, ah, du coup, l'étoile, c'est ce que j'ai complété, je pense. Bon, ça sert à rien, un raccourci la chose. Ça fait rien du tout. Alors, on va juste vérifier que c'est bien ça l'étoile, mais je pense que c'est ça. Reste là. Reste là, t'emballes pas, Kiryu. Joryu, pardon. Oui, c'est ça. Ok, bon, on l'avait pas au début, je crois. Ou alors je l'ai pas vu. Faut dire qu'elle était un peu planquée. Et du coup, bah, je pense que l'idée, c'est de manger tous les plats. Mais comme je peux manger que quand je suis blessé, bah, je peux pas manger comme je veux. On avait dit qu'on allait au casier. Je crois qu'ils sont là. Ouais, ils sont là. Et j'en ai qu'une. Même si ça a commencé à diminuer. Ah, j'ai eu Alien Syndrome pour la Master System. Ah, ok, très bien. Genre, encore un... Je crois que c'est celui qui fait des questionnaires, ici. Ouais, ça doit être ça. J'ai sauvegardé avant au cas où je me trompe. Ah, je peux pas. Ah si, c'est parce que j'étais en train d'ouvrir la porte. On ne sauvegarde pas quand on ouvre une porte. C'est un événement majeur. On dirait que vous avez pris goût à mes quiz. Il y a encore beaucoup de choses amusantes à découvrir à Sotenbori, alors passons aux choses sérieuses. Et je suis prêt. Hop, allez. Voilà une question difficile qui va tester votre sens de l'observation. J'ai peur. Et voici la question. Au-dessus de l'entrée du club Sega se trouve un panneau avec l'un des 7 dieux porte-bonheur de Garnier, Bishamonten. Que porte-t-il sur la tête? Oh, j'en sais rien du tout, j'avoue. Un halo, une couronne ou un casque? On va dire un casque, mais bon. Un casque. Bingo! Bah, c'est complètement au pif, hein, là, par contre. Vous avez la tête sur les épaules et vous êtes vraiment très attentif à ce qui vous entoure. Avoir un bon sens de l'observation est essentiel dans la collecte d'informations. Super, j'ai trouvé la bonne réponse. Totalement au pif. Vous êtes bien débrouillé. Vous avez trouvé la bonne réponse du premier coup. Je vais vous donner quelque chose de sympa. C'est ça ton truc sympa, 10 millième. Et ainsi que se termine ce quiz. Veillez à explorer la ville et à recueillir davantage d'informations pour être prêt pour le prochain. Waouh, là, c'était chaud quand même. Ok, donc j'ai eu 10 000 bonus en fait. C'était 15 000 et j'ai eu 10 000 bonus. Ouais. Alors ça se prend, hein, je dis pas. Mais bon, faut aussi avouer que on récupère assez facilement 10 000 sur des groupes de personnes que l'on rencontre. Ah, je constate que je puisse pas aller où je veux. Oh, ça c'est signe qu'il y a un bout de scénario. Bah, très bien. J'aimerais bien un rebondissement là maintenant. C'est trop plan-plan cette histoire de pouf, on fait un bout de scénario. Bon bah va voir Akame, va t'occuper. Avec cette phase un peu secondaire. Oui, qu'est-ce qui se passe? Problème? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, raconte-moi tes malheurs. C'est vrai? Vous voyez, j'ai eu 20 000 yens là. Eh. Oh, c'est ça que je veux faire. Hop là. C'est vrai, Théma te l'ossé, je sais pas quoi. Apparemment, il y a quelque chose à l'étage ici. Ah oui, c'était ça. Bah, je vais lui apprendre à jouer au billard du coup, lui. Ah bah, il y avait un objet là, je l'avais même pas vu. Une clé de consigne. Ah, c'est terrible. Je m'en veux de pas l'avoir vu. Là. Hop. Bon, on va juste faire une partie de billard pour voir. 800 yens la partie. On peut échanger des points. Ah ok, donc là il y a une des boules en or. Je sais pas ce que ça fait d'avoir les 7, hein, mais bon. Une référence à Dragon Ball c'est sûr, mais ça débloque peut-être quelque chose. Bon, ça c'est classique, il n'y a rien de spécial hein, là-dedans. Vraiment pas terrible. Bon, on va faire juste une partie pour voir comment ça se joue. Hop. Passer en mode tir, annuler le tir, réinitialiser la direction du tir, changer de point de vue. Ok. Je connais pas les règles hein, par contre. Ouais, il s'appelle le 4 billes lui. C'est pas des boules, c'est des billes. Mais à niveau débutant ça doit aller. Alors jeu de la 9. J'imagine c'est les mettre dans l'ordre jusqu'à 9. Adversaire débutant. Victoire.
Ah, on gagne des points même si on est en défaite. Ok, ouais, ça se grind. Oui. Ensuite, le tutoriel sera inaccessible. Ah bah l'autre chose. Alors, méthode des bandes. Avant le début de la partie, vous devez déterminer qui jouera en premier. Chaque joueur frappe la boule blanche, le joueur dont la boule s'arrête le plus près de lui joue en premier. Ok. Attention, la boule doit toucher la bande opposée au moins une fois pour être prise en compte. Inclinez RS vers l'arrière pour amener la queue vers l'arrière. Ouais. Ah, il fait tout seul. Puis, plus vous l'inclinez, plus le tir sera puissant. Ok, ouais, ça va, je comprends. Faut lâcher RS pour frapper. À présent, essayons. Ah bah ça ah, non, pardon, c'est RS en fait. Je le fais côté gauche. Aïe. Oh ça c'est pas bon. Oh ça c'est pas bon du tout. Bah du coup c'est lui qui a gagné. Ok, alors j'imagine qu'il faut les mettre dans l'ordre du coup. Réglage de l'angle de tir, commencez par sélectionner un angle de la frappe de la queue. L'angle peut être ajusté en déplacement sur le stick. Droit. Gauche, pardon. Left. Et on peut utiliser RS pour regarder la table. Ok. Alors là, c'est pas moi qui contrôle, hein, je précise. Appuyez sur X pour une vision aérienne. Ok. Bon, jusque là, c'est que du... Enfin, il n'y a rien de spécial. C'est plutôt classique, on va dire. Une fois l'angle déterminé, appuyez sur A pour passer en OK. Donc d'abord, on choisit son angle, et ensuite on vise. Enfin, on met de la force. Comme précédemment, ajuster la puissance du tir avec l'angle, enfin, avec le RS. À ce moment, vous pourrez jouer ajuster le point d'impact avec LS. Ah bon. Ok. Donc c'est l'endroit où on va taper. Ouais. Oui, ok. Une frappe décentrée ajoutera un effet à la boule, ajuster le point d'impact si nécessaire. Voilà qui conclut le tuto. Alors bah vas-y, commence mon gars. Ah, je pensais que tu pouvais jouer tant que t'avais... Ah si, c'est peut-être parce qu'il a pas mis de boule en fait. Ah mince, ça commence pas très bien du coup. Ah, on voit les rebonds, ça c'est plutôt bien. Il faudrait que j'efface ça. Ouais, un peu dur ça. Est-ce que je vois un meilleur... Ah si, comme ça, oui si je peux. Ah non, c'est trop risqué ça. Je vais tomber, non, je peux pas là, je vais être embêté. Ah, quoique ça passe peut-être. Si je fais ça... Ouais, on va tenter comme ça. Ensuite, passer en mode tir. Et ben, je suis comme ça. J'ai peut-être tapé dans la rouge avec ma tige, hein, mais bon. Pour le moment, on va pas trop s'embêter. Ok. Yoshi. La 2, c'est la bleue. Ah bah, ça va pas être simple. Hein. Hop. Désolé, ça va prendre un peu de temps, mais bon. On va essayer de jouer sérieusement tout de même. Est-ce que j'ai plus simple à avoir? J'ai pas l'impression que j'ai d'autres choses. Il faudrait que je sois un peu plus comme ça. Un peu comme ça. Non. Bah quoi? Ah, c'est parce que j'ai... C'est moi qui bouge le mauvais truc en fait. Ah, bah c'est raté. En plus, j'ai mis la noire. Oh là. Alors, j'ai pas perdu. Ah bah, oh, t'abuses. Moi, je l'ai mis en débutant, c'est pour ça. Du
coup, là, c'est pas très compliqué. よし。あ Je sais pas si on perd si on met la blanche dedans. ふん。あ、ごっついな Après, j'ai pas compris parce que du coup, la lutte, elle y est plus, c'est sûr. Mais du coup, elle a plus l'air en jeu. Je connais pas les règles, j'aurais pu expliquer un peu les règles en vrai. Donc la suivante, c'est la violette. Mais bon. Ah si, je peux. Ah, ça me paraît compliqué ça. Ouais. Ah, il fait que deux. Il fait que deux bandes sur l'outil de prévisualisation. J'aurais bien voulu essayer de taper par là, mais je vais pas y arriver. Ah si, peut-être là. Oh, c'est tendu, hein. Je suis un peu limité à cause de la rouge, forcément. Allez, on va le tenter. Je pense que ça passe pas là. Enfin non, bah en fait je vais la taper, mais je serai un peu trop haut à mon avis. Ah, bah, je la tape même pas. J'ai rien fait tomber d'autre. Par contre, lui, il y a champ libre là. Pourquoi il l'a déplacé? Pourquoi il a déplacé la blanche? C'est bizarre ça. Je peux déplacer la blanche, moi? 負けてられねえな。 J'aimerais bien. Ah ouais, du coup, il enchaîne là par contre. Ouais, bien joué. Et je sais pas qui c'est qui gagne au final. ええぞ やるじゃねえか。 Allez, allez, t'enchaînes. 負けてられねえな。 Peut-être que celui qui gagne, c'est celui qui met la dernière. Je sais pas. En tout cas là, il enchaîne bien, hein. Pas de problème. ええぞ やるじゃねえか。 Oh. Ça c'était parce qu'on l'a mis en débutant, il a fait exprès de pas avoir la dernière. Je アホ pense. な どうした？ Alors, je vais plutôt passer par là, moi. Ah, quoique c'est peut-être un peu dur. Et comme ça. Ouais, non, là ça le fait pas. Ouais, tant pis, on va y aller en direct, hein. On va voir si ça passe. Comme ça. Hop. En tout cas, la 9 elle est mise. Oui, bon, c'est bon. Pas le coup le plus fou du monde, hein. 悪いな。なんや Ok. 66 de faute. Ok. Et j'ai gagné. Bon bah écoutez, j'imagine que c'était celui qui mettait la dernière. C'était un peu bizarre, mais bon. Soit, hein. Soit. 450 points. Il faut 800 yens pour rejouer. Continuer. Non. J'ai le choix entre continuer de jouer et continuer de jouer au billard. Et je peux pas partir. Quitter. Ah oui. Je peux pas jouer sans 7 ans. Désolé pour cette interlude, mais du coup on va faire un épisode un peu plus long. 1h30 on va mettre, parce que là il y a déjà une demi-heure de passé. Et bah c'est pas fait. Bah j'ai rien compris alors du coup. Je pensais que ça avait validé la quête, mais même pas. Me voilà bien déçu. Il y a des étoiles aussi là-dessus. Yoshi, Hop. 行くか。 Bon allez, on va aller voir Akame. Bah, je suis un peu surpris que ça n'ait pas pris en compte pour la quête. Moi j'ai fait ça pour la quête, hein, mais bon. Il faudra qu'on aille voir un autre moment, mais bon. Je pense qu'on fera ça une fois qu'on aura fini l'histoire principale. Sinon on peut y passer des heures. Vous voyez, c'est assez long quand même. Ce sont les mini-jeux, il y en a beaucoup, et puis il y en a certains qui sont un peu profonds. Puis il y a aussi d'autres jeux qui sont complets, bien évidemment, mais bon, c'est des vieux jeux. Comme vous
vous l'avez vu, il y a Virtual Fighter 2 par exemple, etc. Donc c'est par là. Et il y a une quête. Ah voilà. Ah ouais, tu veux quoi du coup toi? Mon petit poulailler était rempli de poules, mais la dernière fois que je les ai épiées, elles sont parties en piaillant. Vous pouvez récupérer mes 4 poules? Donc je dois récupérer 4 poules. Super. J'imagine qu'il y a 4 poules dans la ville et qu'il faut les récupérer. Ah bah il y en a une qui est ici. Cote. C'est une des poules qui se sont échappées, je devrais pouvoir l'attraper. C'est quoi, un mini-jeu? Non, ça va. Juste aller voir vite fait, parce qu'ici il y a l'air d'avoir pas mal de trucs en fait. Il n'y a rien à ramasser? Non. Et du coup c'est quoi? C'est pas précisé ce que c'est. Ah c'est embêtant, moi j'aimerais bien savoir ce que c'est du coup. On va rentrer là. Hop. Alors lui il vend des plaquettes, on connaît. Ah c'est les jeux de cartes. Le koi. J'imagine que ça aussi c'est le koi. Ah non c'est le Ichokadu. Et là c'est pour voir les plaquettes. Ok. Très bien, on s'en va. Merci d'être passé. Ah, et lui il veut ses 4 poules, j'en ai récupéré qu'une. On a peut-être une à l'étage. Hein. On va voir vite fait. Oh, j'ai cru voir un truc là. Bizarre. Ah si, là-bas, voilà. Ouais, une clé de consigne. Voilà, la deuxième. Ah, c'est là où on avait sauvé les sans-abri. Une petite mallette, ça se prend toujours. Là, il n'y a rien. Hop, là, il y a l'air de rien avoir. C'est un objet, ça, non? Ah non, c'était le reflet du pot. Pas de pot. Là, j'ai rien non plus. Là, j'ai une poule. Il m'en manque une. C'est un peu décoré ici. Il y a encore un étage au-dessus, peut-être que c'est au-dessus. Oh, c'est un peu étrange ici. Où est-ce que je suis? Et là, la quatrième, ça ce sera fait. Particulier cet endroit. Hein. Ah, il y a une mallette là. On va aller entre les éléments. C'est vraiment bizarre ici. Peut-être qu'on va y aller plus tard dans le scénario. Parce que là, il n'y a rien de spécial à faire. Il y a un arbre de Noël, c'est tout. Ouais, je sais pas trop. Bon, c'est pas très grave. On poursuit. On va valider la quête en bas. Et ce sera très bien. Et je bouge parce que j'entends des bruits et du coup je me dis des fois c'est des... Vous savez, c'est les objets à attraper avec le lasso. Ça nous met un petit X et on peut les attraper mais on les voit pas forcément, on entend le bip en quelque sorte. Voilà, t'as retrouvé tes poules, t'es heureux. Et voilà, 40 000 yens, 700 points à Kame. Ah, c'est de la compagnie. Ah, c'est vrai que je l'ai pas encore fait ce serpent. Oh bah vous venez? Allez, venez les gars, on va se marrer. Tout va bien se passer ici. C'est juste un couloir. Ah, c'est pas du tout ça que je voulais faire.
Est-ce qu'ils m'ont suivi? Ah bah oui, il y a Oishi qui m'a suivi. Hop, hein, un carton. Ah, et les autres se sont enfuis. Mince, 30 000 yens. Oh là là, des fois c'est fou. Hein. Des fois ils te donnent de l'argent, c'est impressionnant. Bon, on reprend la route. Ah, c'est pas par là. En voilà d'autres. Alors le serpent peut rester appuyé sur A. Ok, c'est particulier, hein. Oh, c'est bizarre. J'utilise de la jauge ou bien? Ça m'a l'air un peu cheaté quand même en fait. Ah, très 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 étrange. Donc ça c'est le serpent. C'est l'amélioration que nous avait donné notre pote là. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il t'embête? Bah, va pas t'embêter longtemps. Oh, ah, il a un petit peu de vie en fait. Waouh. Qu'est-ce que c'est que ce coup là? On met. Tu crois quoi toi? Moi j'ai dit qu'il avait pas duré longtemps, mais en fait, bah, pas quand même, hein. Ça a pas trop l'air de marcher sur lui. Gadget, il est sympa pour les trucs visuels et tout, mais en fait, dès que l'ennemi est un petit peu fort, bah, il marche pas. Du coup, il sert plus à rien. Bon, bah, ça fera au moins une quête de fête en plus. Hein. Je me demande si elles bouclent pas ces quêtes par contre. Genre, elles peuvent popper au fur et à mesure et au bout d'un moment, on a les mêmes. Il y en a encore une ici. C'est quoi ton problème? Bateau de croisière qui navigue le long de Sotenbori. Oui. Eh bien, le truc, c'est que mes yeux me jouent peut-être un tour, mais j'ai vu un gars au bord du bateau qui m'a vraiment fait de l'effet. Bah oui, il y a un gars en slip. Oh, désolé, je ne sais pas comment l'expliquer. J'arrive vraiment pas à le décrire. Faut le prendre en photo. C'est dommage que je l'ai pas pris quand je l'ai vu. Parce que c'est vrai que c'était étrange. Mais bon. Bon, on le fera à l'occasion. Waouh. Bah regardez, il y en a une à nouveau ici. Ouais, bof. C'est timé ou pas? C'est pas timé, on croisera. Il va se cacher. On va partir faire notre vie, on verra bien. Dans 4 jours, si on le trouve. Oh, 上流しばらくどないしてたん？ようわからんけど鶴野さんからゆっくり休ませろ言うて。なんや傷だらけやないの。少し疲れてんだ。そしたらシャワーあるで。ついでに体も洗ったろか？その場合は追加料金やけどな。Non merci. そっちは間に合ってるが、シャワーは助かる。せやろ。ついでに腹も減ってんだ。そしたらあれか。ご飯にする？お風呂にする？それともEt tu nous fais quoi toi là? シャワーの後、飯食って寝る。Hop. Eh bien embarré. ノリ悪いやんか上流。ついさっきまで生きるか死ぬかだったんだ。たく大げさやな。大げさで悪かったな。Ok. Bah, il nous a fait du rentre dedans hein, là quand même.
Bon, du rentre-dedans nous proposant de se faire payer, mais bon. On n'est pas là-dedans, mademoiselle. Alors, 上流 bonjour Jorio, comment ça va? いや Ça peut aller. Les choses sont un peu compliquées en ce moment. うーん Tu fais ton air rouge? Ça ne te ressemble pas. せやな Et si tu prenais un contrat, t'as l'embarras du choix? Quelqu'un a fait sa feignasse. ああ Ouais, pourquoi pas. Je serais pas contre me faire un peu d'argent. Et j'avoue que le château m'intrigue. Encore. あのね On a parfois du mal à s'y retrouver, mais ça a ses avantages. Plus ton rang est élevé, plus tu peux te battre et accéder à des zones exclusives. Essaye d'en tirer tout ce que tu peux, ok? ああ Je vais tâcher d'augmenter mon rang alors. Mais ça devrait finir par せ payer. やね J'en entendais pas moins, et je compte bien que mon nouvel informateur fétiche devienne le meilleur. Si tu accèdes au rang or, ça nous profitera à tous les deux. Qu'est-ce que je dois faire au juste? あんな Deux choses. Primo, tu dois faire passer le réseau Akame au niveau 10, ça c'est déjà fait. Remplis un contrat ou deux, c'est dans la poche. Ensuite, remporte quelques matchs de rang argent au Colisée. Il suffira de 3 victoires pour viser l'or, au sens propre. Vous voyez, c'est ce que je disais, ça, concrètement, dans les Yakuza habituels, ça c'est vraiment un jeu secondaire, on te l'introduit et après, t'y vas pas, tu fais comme tu veux. Et là, c'est complètement lié au scénario, et c'est vraiment des étapes de l'histoire principale où t'es obligé de le faire. Sauf que ça fait vraiment que jeu secondaire en fait. Du coup, pas tellement d'intrication entre la quête principale et ça. Alors, dès que tu voudras tenter le coup, fais-moi signe, je t'emmène au château quand tu veux. ああ Compris. 頼むわ Préviens-moi quand tu rempliras les conditions pour passer au rang suivant. Je sais que tu peux viser l'or, dit Ryu. Du coup, le rang 10, on l'a déjà. 上流 Alors d'ailleurs, est-ce que je peux faire des choses sur le réseau Akame? Ça c'est un palier, ça me fait de l'argent en plus. Investissement, j'ai quoi? Voilà, plein de trucs. Et on a passé le million. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Les fréquences d'objets abandonnés augmentent de 10%. Il faut 5% de points communs en moins pour tes aptitudes. Ah, c'est cher quand même. Je vais prendre ça, c'est super cher, hein, mais bon. Voilà. Et reste, il y a des demandes, mais je vais pas les lancer. Oh, il y en a beaucoup. Ça y est, on en a débloqué quelques-unes. On en a fait que 2. Il y aura pas mal de quêtes secondaires à faire, on va dire. Mais pour le moment, nous, on va aller au château parce qu'apparemment, je dois faire des combats pour avancer dans le scénario. Donc, allons-y. Très, très, très étrange ce système intriqué. Et honnêtement, je suis pas très fan de l'idée. D'autant que les mini-jeux, je les aurais peut-être fait à part, en fait. Bon, ça m'embête un peu pour le let's play, en vrai. C'est sûr que ça casse un peu la trame principale et ça... ça met des temps morts, en fait. Ça met du rythme... Enfin, ça casse le rythme, plutôt. Même si c'est des combats, quoi. Voilà. Grosso modo, on va y aller, il y aura des persos rigolos. Et à chaque fois, on va se dire, voilà, on a fait du combat. Ils vont nous dire, on va te casser la figure. Et puis nous, on va essayer de leur casser la figure. Et après, on aura gagné des points. Et voilà. Ouais, faut avouer que les derniers combats étaient un peu marrants et je pense qu'il y aura toujours des combats un peu originaux et tout ça. Toutefois, voilà, j'aurais préféré que ce soit un choix et pas que ce soit obligatoire dans la quête. En tout cas, à ce niveau-là. Un petit peu au début, c'est normal. C'est pour t'introduire que ça existe. Ça, je m'en fiche. Qu'est-ce qu'il y a ? Excusez-moi, vous là-bas. Ouais. Vous avez l'air plutôt bien charpenté. Vous ne seriez pas un combattant du Colisée? ああ Absolument. Je me disais bien. Je dirige une société spécialisée dans les accessoires d'autodéfense et je cherche quelqu'un comme vous pour tester notre dernier article. Quel genre d'article? Oh. Une super matraque électrique. Imaginez un peu le coup de pub que ça ferait si elle pouvait prouver son efficacité au Colisée. Alors, vous seriez d'accord pour l'essayer? ああ Ça pourrait valoir le coup. Ok, je vais l'essayer. À la bonne heure. Maintenant, parlons détail. La qualité aura beau être là,
Personne ne se souviendra de cette patraque à moins qu'un combattant expérimenté s'en serve au combat. Alors, pour commencer, j'ai besoin que vous remportiez tous les matchs auxquels un combattant de rang bronze est amené à participer. Ensuite, je sponsoriserai un match où je voudrais que vous utilisiez notre nouveau produit. En échange, je pourrais garder l'argent de la récompense du combat. T'es débile. Elle est pour moi à la base l'argent de la récompense du combat. C'est tout. J'ai vraiment hâte de collaborer avec vous. Alors à moins que tu me payes le... Tu payes le combat, du coup là à la limite ça se comprend. Ok, bah, de toute façon on n'y est pas encore. Hein. Et j'avoue que je vois assez mal Kiryu utiliser des armes comme ça. Bon, après il utilise des armes plus qu'il a sur son chemin. Vous savez Kiryu, une tape par là, tiens un coup de table. Mais bon. Alors, par contre je crois que c'est en solo. Enfin, pour la quête principale, faire tous les combats bronze, je crois que c'est en solo. Ça c'est à plusieurs. Des combats extraordinaires qui surviennent en de rares occasions. Ah, on a le nombre ici. Ah bah non, baston infernal c'est ça et baston infernal en équipe c'était celle-ci. Et apparemment il y en a... il y a 5 combats à faire, j'en ai fait 1 sur 5, là 0. Comme si j'avais rien fait. Je peux changer mon clan, je peux voir les membres. D'ailleurs, j'en avais eu un nouveau là. Ouais, lui. Ok. Bah écoutez, on va y aller en tournoi. Hein. Je pense que c'est ça qu'on me demande de faire. Oui, c'est ça. Tournoi bon, je pense que c'est ça. Ah ouais, mince, il y a du timer. J'aime pas trop quand il y a du temps. Donc en gros, il faut... C'est difficulté 1, c'est tout début. Une victoire consécutive, bah, il n'y en a qu'une. Il faut le faire en 45 secondes pour avoir le rang S. Ah, bah c'est à plusieurs. Bizarre ça. Là, j'ai pas tout compris. Je suis tout seul du coup ou pas? C'est bizarre. Ah, je pouvais peut-être me battre avec d'autres personnes que Kiryu. Si ça se trouve, c'est ça. Encore lui, mais je l'ai déjà battu lui. En plus, c'est... Comment dire? Il est dans mon équipe en plus à la base. Bon, faut pas que je fasse n'importe quoi non plus parce que la dernière fois ça s'était bien passé, mais... Ah, je suis pas la dernière fois. Hein. Non, non, mais toi, voilà. C'est ça. Voilà, ça se passe pas bien du tout. Je pense qu'il était plus facile la dernière fois volontairement. Ah, je dis ça se passe pas bien, ça va aller. Hein. C'est juste que j'ai été un peu déstabilisé, j'ai dû changer de style et tout ça. Mais non, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu changes de style? Ah oui, je sais pourquoi il change de style. C'est moi qui appuie sur les mauvaises touches. Ça y est, j'ai déjà oublié comment on se bat. C'est pas grave, hein, ça passe, mais... Ah bah j'ai pas fait le S du coup. On va le refaire. C'est trop bizarre, mais en fait j'appuie... Bon, pour changer de style, c'est la flèche directionnelle. Et je sais pas pourquoi j'ai appuyé sur la flèche pour bouger mon personnage alors que c'est le stick. Très bizarre. Bon, j'ai gagné des personnes et de l'argent. Peut-être pouvoir débloquer un slot d'équipement en plus aussi, ça serait pas mal. Visiblement, si on veut faire de l'argent, on fait ça, ça marche très bien. Et je peux modifier mon clan, ça fait quoi ça? Ah, c'est les équipes. Je peux rajouter les gars qui j'avais pas déjà mis du coup. Il y était pas encore. Et lui, voilà. Ok. Bon, je vais juste le refaire. Et il faut que je repasse en style Yakuza. Et ensuite je repasse sur le stick. Allez, allez, c'est bon. Voilà. Allez. Et bien joué. On va me donner un coup là, c'est bon. Voilà.
Au moins on a le rang S. Bah va falloir que je me concentre quand même. Hein, parce que ça se bourrine pas totalement ces combats-là en fait. Et c'est pas difficile du tout, hein, mais il faut juste... comment dire? Bah mentalement, faut pas se dire allez je vais faire A en boucle et puis ça va passer. Ou un petit peu esquiver, etc. Et du coup c'est pas la même façon de jouer. Et moi j'aime bien bourriner, enfin. Je suis pas très technique. Bah du coup, je me demande si je peux jouer avec des autres personnages en vrai. Je vais essayer avec lui, je sais pas ce que ça fait. Ça par contre c'est trop long. Ah bah là c'était... Ah ouais on peut jouer avec eux. Ah ça c'est sympa par contre. Et du coup je comprends bien les DLC, ça veut dire qu'on va pouvoir jouer à ce jeu là. Par contre ils doivent pas avoir des styles de fou hein. Aïe. Il va m'exploser je crois bien. Hein. On va reprendre Kiryu après. Et c'est marrant qu'on puisse utiliser d'autres personnages du coup. Même si lui bon, en 1 contre 1 c'est pas la folie. Hein. Ah et son RT ça faisait un coup spécial en fait. Ah par contre j'ai pas pu faire, ou alors je l'ai raté. Hein. J'ai pas pu faire ce que fait Kiryu quand il fait un contre parfait. Ouais, bah c'était juste, hein. Et du coup, c'est marrant, on peut se battre avec chacun des personnages. Ça, c'est plutôt cool. Je reconnais. Forcément, hein. Et lui, du coup, bah, il a gagné du niveau. Ça, c'est pas mal. Oh, il a gagné, là. Alors, j'imagine que ses stats augmentent avec le niveau. J'espère qu'il y aura des combattantes aussi. Ce serait bien. J'ai un doute. Hein. J'ai quand même un gros doute. Alors, faut gagner en 45 secondes. On va prendre Joryu. Pas Kiryu. Kiryu n'existe pas, voyons. C'est Joryu. Eh non, je voulais pas faire ça. Et il esquive un peu trop, lui, mais merde. Voilà, là c'est passé en 45 secondes. Mais par contre, Joryu il gagne pas d'XP. Alors l'argent est son XP, hein, mais bon. J'ai gagné des fans. Apparemment c'était important aussi. Je sais plus, elle en a parlé pour passer les rangs. Fallait un certain nombre de fans aussi. Alors, logiquement, je devais faire tout ce qui était bronze, je crois. Ah bah je suis à nouveau contre le faux Masaru. Ah non. Ah, ah le temps il est en haut en décompte en fait. C'est étonnant ça. Mais je l'ai fait le truc. Oh. On casse les pieds toi. Je fais n'importe quoi là.
Du coup, j'ai pas fait trop gaffe comment avoir le rang S. Et j'ai pas très bien joué. Hein. J'ai fait pour... Oh, et rang B carrément. Oh la catastrophe. Et on est à 1 heure de jeu. On va faire une belle prolongation. Et je sais plus au niveau de la quête principale si c'est suffisant ou pas, s'il fallait faire ça. Alors... Ah, c'était 45 secondes aussi là. Waouh. Ah, ça faisait beaucoup quand même là. Bah, du coup, je vais faire celle-ci, hein, mais bon. J'avoue que c'est pas super limpide. Sur comment accéder au prochain rang. Alors, Bourreau. Ah, c'était dans le... Mais c'était pas dans ce jeu-là que je l'ai vu, lui. C'était dans le Judgment que je l'avais vu. Oui, oui, lâche-moi. Oh. Ah, bon au moins j'ai... Ah, il y a 3 manches là par contre. Ah oui, c'est un tournoi en fait. Il y a 3 manches, il va y avoir 3 combattants du coup. Et on récupère pas sa vie entre temps. J'ai quand même ce petit fil. Hein. Ah, il est très défensif par contre. Les 45 secondes, j'y suis pas du tout là. Hein. Tant pis, on va l'avoir comme ça. Hein. Ouais, très défensif. Oh, 2 minutes 04, la honte. Alors peut-être qu'il y avait les 2 combats en même temps, hein, mais bon. Après, bon, tant pis, hein, c'est pas grave. On n'est pas encore maxé non plus au niveau de notre personnage, donc peut-être que ça joue un peu, mais c'est que du rang bronze. Hein. Du coup, j'ose pas imaginer après. Donc là, il y a écrit tournoi argent. Ah, faut peut-être que je remporte le tournoi argent pour passer argent, c'est possible. Oh. Aïe. Lui par contre ça allait. 2 minutes 31. Oh, on sait. Ok. Et du coup, fallait faire 1 minute 30. J'ai mis combien, moi? Il n'y a pas mon temps? Oh, c'est dommage qu'il n'y ait pas le temps qu'on a fait. Bah, du coup, je vais sortir pour voir où
ça en est cette histoire? Il me semblait que je devais faire 2-3 combats, mais je sais pas trop là en fait. Et c'est pas que ça me captive pas, hein. C'est assez sympa, hein, mais bon, c'est un peu redondant quoi. C'est bon toi au fait? Ah, faut que je remporte tous les matchs du rang bronze pour lui. Là c'est le lobby. Enfin le lobby. C'est l'endroit où il y a tous nos collègues. Et du coup c'est terrible hein, parce que comme j'ai vu qu'on pouvait faire les combats avec les autres personnages, ça donne envie de les grinder aussi. Les faire remonter aussi. Alors il y a lui en plus. Lui on l'a déjà. Lui c'est notre ninja, on l'a déjà. C'est qui ça? Ouais, lui on l'a déjà aussi. Et ça c'est quoi? Et vous vous battez au Colisée? Je me trompe? Ici on se bat par équipe, alors si vous êtes seul, ça risque de plutôt mal se passer. Et c'est là que j'interviens. J'ai les contacts à l'appel. Bon, en gros, tu vas me vendre des trucs à 100 000 yens, c'est ça? 70 000 yens, c'est un peu moins cher. Le type que je peux vous présenter, c'est peut-être pas tout à fait le haut du panier, mais ils mettront l'ambiance, bien sûr. Ouais, on va en faire une pour voir. Ok, donne-moi une seconde, je les appelle vite fait. Dites bonjour avec nouveau pop. Alors lui c'est Mamoru Tateno. Est-ce qu'on peut juste tous les prendre en fait? Parce que moi c'est ce que je vais faire. Hein. Ok. Bah, ça nous en fait un le plus dans notre équipe. Et lui on peut le recruter je pense. Ce type, je l'ai déjà combattu je crois. Ah oui d'accord, c'est le... en fait quand on va battre quelqu'un on pourra peut-être le recruter après. Ouais. Eh, on s'est pas revu depuis notre match, t'as pas l'air dans ton assiette. T'as picolé? Ah. Il sait s'introduire, lui. Oh, je me rappelle. Joryu, c'est ça. Non, ça n'a rien à voir avec la picole. Le truc, c'est que je me suis mis aux animés. Mais au Japon, il passe super tard, comment ça se fait? Résultat, je dors pas de la nuit. Et puis, comme je ressasse les épisodes de la veille, pas moyen de m'entraîner correctement. Je m'y attendais pas spécialement, ce type de personnage. Par rapport à son esthétique en fait. C'est le serpent qui se mord la queue. Donc il manque de sommeil. Un peu de stamina le réveillerait. Bah écoute, tiens. Tiens, bois ça, je voudrais pas que tu te blesses pendant un match. Oh merci. Tu es bien plus sympa que tu en as l'air. Ouais. Oh. Pas de problème. Au fait, je cherche des gens pour combattre dans mon équipe de Colisée, ça t'intéresse? Oui. Voilà, un de plus. J'ai eu l'impression qu'il y a... c'est une mallette. De l'eau divine, carrément. Bah dis donc, ça rigole pas. Hein. Là on peut acheter des trucs, il me semble que c'était des équipements. Ah non, c'est du saké qu'on peut offrir pour augmenter la vie, enfin la jauge d'amitié pardon entre les personnages. Et du coup, bah ouais, ah bah on va prendre ça, ça. Ah, je peux prendre qu'un truc à cause de ma santé. On va prendre ça. Et un petit singe sur la chope de bière. Et du coup, est-ce qu'il y a autre chose? Ah bah il y a elle aussi, elle propose des recherches de personnes. Ah bah non, c'est la même. Salut mon pote. Et du coup, je peux leur offrir des cadeaux. Ah oui, il y avait l'eau. Je sais pas pourquoi j'aime beaucoup le bruit de l'eau. Genre vraiment, je veux dire, ça me donne envie d'aller dedans. En vrai. Je peux juste leur parler pour leur donner des cadeaux. Et toi, tu fais quoi? Ah, tu me proposes des trucs super chers à boire. Ah, peut-être qu'on peut les offrir en cadeau que c'est pas à boire. Ça se voit sur le symbole du personnage, logiquement. Elle veut que je ouvre fléchette avec elle. Et il y a une mallette derrière. Je l'avais pas vu ça la dernière fois.
Je ne l'avais pas vu. Une assiette de bronze. Ok. Bon, on a assez traîné. Ah, j'ai envie de recruter quelqu'un. En fait, c'est comme... c'est comme un gacha game. Ah, je pense que c'était 140 000 là par contre. Ah bah ça va, j'ai assez.あの Oh non, pas le masochisme. Ah, c'était Yakuza 7 le masochisme, je crois. Ouais, si, c'est ça. Bon, en gros, c'est tous des personnages qu'on a déjà croisés dans les jeux Yakuza. Bah, dis donc, c'est en polystyrène ta décoration là. Mais bon. Alors, au niveau de la quête principale, c'est ça que je voulais regarder à la base. Viser le rang or en attendant. Ça m'inquiète parce que je suis en bronze moi. Oh bah qu'est-ce qui t'arrive toi?おい Eh, ça va? Il empeste l'alcool, sûrement un ivrogne. Attends un peu, je t'apporte un peu d'eau. Il me fait penser à un catcheur lui. あ Ouf, je me sens déjà beaucoup mieux. Merci de ton aide. あ Je t'en dois une. Je peux faire quelque chose en retour? いや Je n'ai pas fait grand chose, ne t'en fais pas pour ça. いや J'insiste. En ce moment, je picole comme un trou, mais ça faisait un bail que personne ne s'en était préoccupé. J'aimerais avoir un moyen de te rendre l'appareil. Ah, je sais. Je pourrais entraîner tes alliés? Ah, entraîner mes alliés? あ Ouais. Je suis un enseignant en arts martiaux très célèbre par ici. On m'appelle instructeur démoniaque. Picoleur, ouais. Picoleur démoniaque. J'ai entraîné pas mal de combattants qui font parler d'eux au Colisée en ce moment. Je ne m'en serais pas douté. Bon, pour l'instant, je n'ai aucun élève. Ça fait un moment que je refuse les demandes. Et pourquoi ça? En partie parce que j'avais trop de demandes et que j'étais épuisé. Et puis, la mort de ma femme m'a aussi beaucoup affecté. Oh, j'ai noyé mon chagrin dans l'alcool. Et l'instant d'après, j'étais devenu un vieillard alcoolique. Pitoyable, vraiment. Bah, c'est les premiers jours du reste de ta vie. Là. Tu redémarres à zéro. La mort de ta femme a dû être un choc. Je peux comprendre que tu aies voulu t'échapper de cette réalité. Merci, mais je ne peux pas fuir à jamais, c'est vrai. Lentement mais sûrement, les choses doivent revenir à la normale. Carrément. Après le lentement, je suis pas tout à fait d'accord. Pour moi, quand c'est comme ça, faut bloquer d'un coup et arrêter d'un coup. Mais bon. Je dois redevenir un maître digne de se faire appeler l'instructeur des nomaques, plutôt que le picoleur démoniaque. Sûr. Alors je suppose que je peux t'aider à retrouver la forme. Oh, tu vas me laisser entraîner tes alliés? あ Oui, j'ai l'impression que je peux te faire confiance. Tes références parlent pour toi. Tes références. Travaillons ensemble. Merci. Je n'accepte que les demandes de clients que j'apprécie, tu sais. Mais pour toi, je vais tout donner. Les tarifs sont assez élevés. Ah ouais, bah oui, forcément, faut que je te paye. Et je vais te faire une remise. Ce sera toujours un peu cher, mais je te promets que ça en vaut la peine. J'ai un peu peur quand il dit un peu cher. Parce que si c'est pour leur faire gagner de l'XP en cachette, c'est peut-être mieux de les faire combattre parce que ça rapporte de l'argent, plutôt que de dépenser de l'argent pour qu'ils montent tout seuls. Mais je suis toujours dans le coin, donc si t'as des coéquipiers à entraîner, il suffit de me le dire. Le problème c'est qu'il y a des chances que ça remplisse le compendium du jeu. Du coup j'imagine que je dois faire appel à lui quand même. Il y a plusieurs cours qui dépendent de l'élève et de ton budget. Tu n'as qu'à choisir ceux qui t'intéressent. Compris. J'attends ça avec impatience, instructeur démoniaque. Oh Pareil pour moi. Bon bah du coup, on va faire appel à lui au moins une fois pour voir. Alors quels alliés voulez-vous que j'entraîne? Je vais les remettre en forme. Alors voyons par rapport à leurs stats et leur niveau. Alors. Ouais, ok. Alors, il y en a qui sont... Celui-là, il est super cher. Niveau de danger. Il y a un niveau de danger. Il y a de l'XP gagné. Ouais. C'est quoi le niveau de danger? Ça m'inquiète. Temps requis court. Ah, ça prend du temps, ok. Ouais, ils sont tous à court, j'ai l'impression. Ah non, il y en a des longs ici. Un ours géant semble causer de plus en plus d'incidents, c'est un peu risqué, mais je suis sûr qu'il ne vous arrivera rien.
Bah, je vais faire le... Il n'y a pas beaucoup de différence entre ces deux-là. Hein. Celui-ci est plus risqué. Ok. C'est quoi ça? Ah d'accord. Et du coup ça prend du temps. Ok. Alors, moi ce qui m'intéressait c'était... Ouais, c'était celui-ci. Il est 500 000, mais il faut 4000 points à Kame quand même. Je vais quand même le prendre ça. Il a 3 millions après. Voilà, on aura utilisé un petit peu de points. Et du coup, logiquement, dans mon équipement, je peux mettre un troisième item. Je vais peut-être mettre un truc comme ça. Résistance au saignement, résistance à l'étourdissement. Hop, voilà. Visiblement, je peux encore recruter des gens, mais en fait, j'ai pas l'impression que c'est aléatoire parce que c'est pas le même prix à chaque fois. Du coup, je pense que c'est juste une liste de combattants qu'on peut rajouter à son pool. Et du coup, je suis pas encore en hors du tout, moi. Mais pas du tout. J'imagine que je vais devoir poursuivre les combats. C'est vraiment trop présent, hein, ça par contre. Vraiment trop. Là, j'avais pas vu la montre là. C'est rigolo. Je vais juste aller voir Akame comme ça pour voir si elle me dit quelque chose à part tu veux qu'on rentre? Ah bah elle me dit même pas tu veux qu'on rentre, on rentre, point. Super. Ah là là. Il y a quand même des défauts, hein. Des défauts dans le jeu. Des problèmes de rythme qui sont un peu gênants. Du coup, de mon côté, vu qu'on arrive en pleine semaine, là, je pense que je vais poster un épisode par jour. Alors, l'épisode, il durera en théorie 1 heure, et puis, selon ce qui se passe dedans plus. Aller au château, hein, du coup, parce que là, je peux lui offrir un cadeau. Tiens, je t'offre des cigarettes. Elle est trop étrange, hein, elle, quand même. Mais bon, je vais au château. Visiblement, tu peux juste lui offrir des cigarettes à chaque fois. Ça monte un petit peu le réseau, j'ai l'impression. C'est 3 fois rien, mais bon. Si ça se trouve, il y a une des lignes du compendium qui dit offrir 100 cadeaux. Bon bah on est reparti se battre, hein, du coup. Vu qu'on n'a pas tellement le choix. Je vais quand même vérifier au niveau de la tâche. Alors, comme l'a dit Akane, je devrais profiter de l'occasion pour décocher le rang or. Si je me souviens bien, pour réussir, je dois passer le réseau niveau 10 et remporter 3 matchs de rang argent. Ah, 3 matchs de rang argent. Bah, peut-être que là j'en ai fait un, parce qu'il me semblait que... Ah, je sais plus trop, parce qu'au début, il y a un rang, et après il y a des trucs argent sur les combats que j'ai fait. Mais ils étaient dans le premier rang quand même. Bon, on va le relancer, on verra bien. Ah bah lui aussi il peut recruter encore. Vas-y. De toute façon je vais me combattre, je vais gagner de l'argent là. 200 000 yens. Ouais, c'est tout ce qui me reste. Hein. Allez, vas-y, donne-moi ton combattant. Ah, c'est le petit Ryuji Goda. Ok, je pensais qu'on allait le voir en haut, mais vu qu'on l'a battu. Mais... Enfin, l'a battu. On l'a battu dans le scénario. Hein. Maintenant, on va sûrement retomber dessus dans l'arène. Ouais, trop présent cette partie-là. On va essayer de pas se fail. Hein. Parce que forcément, mine de rien, ça reste un jeu où on peut perdre. Alors je peux me soigner, hein. J'ai encore de quoi me soigner. C'est vrai que je l'ai pas fait là. Donc non, c'était ça. Roi, des combats argent au tournoi. C'est ce que j'ai compris. Là, ce qui est bizarre, c'est que j'ai un argent sur 3 et 3 bronzes. Ah bah oui, c'est ça, 3 bronzes, un argent. Bah, du coup, faut que je fasse les 3 argent.
Lui est fait, et après je dois débloquer celui-ci et le faire. Ok. Bah, on va prendre Kiryu. Hein. Match chronométré. J'ai pas regardé combien de temps il fallait mettre. Apparemment, il n'y a qu'un route. Ah, encore lui. Oh ouais, mais lui, je mets du temps à le tuer. Il y a peut-être moyen... C'est juste que j'ai pas compris comment casser sa garde plus facilement. C'est pas n'importe quoi non plus, Kiryu. Ah. Faut que j'évite de le choper parce qu'à chaque fois il me fait ça. J'imagine que là je suis à 1 minute de combat. Donc, je suis déjà très loin des... Alors, logiquement il faudrait que je l'esquive quand il passe son coup et que je passe sur le côté. Mais bon. Ouais, pas terrible. Hein. Bon, après tout est cumulatif. Alors, là j'ai récupéré un peu d'argent. Je sais pas si je les ai à chaque fois par contre les 100 000. Si je crois. Ça tombe bien, j'avais plus d'argent, j'ai recruté trop de personnes. Je vais essayer de remonter ça un petit peu tout en finissant ce fameux... bah là je dois interagir avec le type avant. Ça fait des délais hein, tout ça à chaque fois. J'ai rempli toutes les conditions pour le rang or, je devrais aller voir Akame. Ah, ok, j'ai pas besoin de faire le truc avec le président. Bon ok, on fera une autre fois, mais... Priorité au scénario. Mais on ira à jouer hein, dans les combats. Je le ferai peut-être en off aussi, mais pas tant qu'on n'a pas fini le scénario. En fait. Ah, je pensais que c'était par là. Là c'est la boutique, c'est ici. J'ai encore du mal à me repérer dans ce hub de Colisée en fait. Je sais pas si c'est moi ou s'il n'est pas naturel, mais... En même temps, les temps de chargement à chaque fois, c'est un peu pénible quand même. Même si c'est pas trop long. Hein. Bah, malgré tout, faut les faire. Ça y est, j'ai les conditions pour être au rang suivant, Akame. Donne-moi le petit tigre doré. Bah non, tu vas mettre un chargement, évidemment. Ah, ça c'est mal fait aussi. Parce que là, par exemple, si on voulait juste passer hors et puis aller au prochain tournoi, on serait obligé de revenir avec l'hélicoptère là pour lui dire je suis passé hors pour qu'elle donne le tigre pour repartir de l'autre côté. Ah, il y a quand même des... Ouais. Le jeu est bien, hein, je dis pas le contraire. Je dis juste qu'il y a quand même quelques petits défauts. Joryu, je vois que tu as atteint le rang haut. Vous le savez déjà? Comment? Je gagne ma vie en récupérant des infos, tu sais. J'ai vu avec le château et je t'ai trouvé ça. Maintenant, tu as la preuve que tu as atteint le rang or. Ton propre tigre d'or. Waouh. Alors, du coup, les fonctions suivantes ont été développées. Des matchs supplémentaires, ok. Le salon VIP dans la boutique et le voyage rapide. Voyage rapide? Je vais pouvoir accéder à des endroits qui m'étaient interdits. Exactement. Tu peux accéder au salon VIP, là où les gens riches s'amusent. Tu y entendras forcément quelque chose d'intéressant, tu devrais y passer. Oh, n'oublie pas que tu peux aussi participer au combat de rang or au Colisée. Tes adversaires seront plus forts que jamais, mais les récompenses en vaudront vraiment la peine. C'est vrai? J'y jetterai peut-être un œil la prochaine fois que j'y vais. Voilà. Maintenant que tu as atteint le rang or, il va falloir te concentrer sur le rang final, platine. Qu'est-ce que je dois faire cette fois? Améliorer mon niveau de réseau et combattre dans le Colisée?
C'est ça. Tu dois améliorer le réseau au niveau 20 et remporter 3 combats d'en haut. Parfait. Ce sera mon prochain objectif. J'espère que c'est pas l'objectif de la quête principale, hein. Si tu atteins le rang platine, plus aucune zone du château ne sera inaccessible. Je suis sûr que ce sera ton endroit préféré pour tes soirées. Ça ne sera pas de la tarte, mais fais de ton mieux, Joryu. Mais n'oublie pas de tester tes nouveaux privilèges or. C'est prévu. Oh, pendant que j'y pense, tu t'en es si bien tiré avec tes jobs qu'on a bien mérité une petite pause. Tu connais Stilch? C'est un bar sur Sottenbury Street. C'est un de mes préférés, alors qu'en dis-tu? C'est ma tournée. Bon, si tu m'invites. Hein. Bien sûr, ce sera avec plaisir. Bien, allons-y. Amis dans des lieux particuliers. Ah, on va pouvoir inviter des gens dans des lieux de divertissement. Ça, par contre, c'est vrai que c'est l'effet Yakuza. Hein. Ces gens ont un tuto de 40 heures. On apprend des trucs tout au fur et à mesure, mais genre vraiment pendant très longtemps. Toujours des petits trucs qui se rajoutent à droite à gauche. なるほど。いい店だ。ふふんせやろ。よく来んのか。うん。静かに飲みたいときはここやね。お客さん少ないから。少し意外だな。飲むなら仲間と賑やかにやるタイプかと思ってた。もちろんそういうのも好きやけどな。今日はまったりやりたい気分ちゅうわけ。Alors, j'ai un choix. Je vous tiendrai compagnie dans ce cas. Je ne vous embête vraiment pas pendant votre temps libre. Je comprends, il y a des jours comme ça. Je vais dire ça. そうか。なら今日はとことん付き合うぜ。Eh, tu t'emballes un peu. 威勢ええけど、うちと飲み比べしたら赤っ端かくで。Ok. こっちのセリフだ。Ouais, bof. J'avoue que les défis de picole, c'est pas trop mon 付 truc. き合 Hein. うてくれたけどええの？忙しかったんちゃう？それでも一杯飲むくらいの時間はある。じゃあ今んとこセーフってわけやね。ああ。ならちょうどええ。今日はこのまま上流の歓迎会にしよう。ようこそ赤目ネットワークへ。ちょっと今更じゃねえか。もう散々こき使われてる。J'avoue, profite à こ mort. ういうのは思い立ったが吉日や。それに今日は全部うちのおごりやって言うたら。なら悪くね。せやろ。さあいっぱい飲もう。これからも馬車馬のように働いてもらわなあかんからな。 Oh, et 人使いの荒いボスだ。だが実際大したもんだ。赤目ネットワークだったか。あれはあんた一人で立ち上げたもんなのか？そう、大変やったで。別にうちは裏社会の人間ってわけやないし、特別なコネがあったわけでもない。ホームレスの人たち一人一人と仲良くなっていくのを繰り返した結果やね。そうなのか。ネットワークが大きくなったらなったで、金の匂いを嗅ぎつけて半グレやらヤーさんやらがちょっかいかけてくるし、ほんま気の休まる暇がないわ。まあそういう連中が放っておくわけないだろうな。あんたがキャッスルの仲介役になってるのもその辺との折り合いの結果ってところか。さすがやね。その通り。持ちつ持たれつの関係に落ち着いたっちゅうわけや。なるほどな。だがそこまでしてあんたは何がしたいんだ？え？何か目的があるんじゃないのか？ネットワークを作ったことも規模を拡大していることも。まあそうなんやけど。なあ、上流って子供の頃何になりたかった？なんだ急に。ええやん、減るもんやなし。聞かせてや。Bah forcément, c'est le A. 俺は
ただおやっさんみたいになりたかっただけだ。おやっさん？読んで字のごとく、俺の父親みたいな人だ。今だって俺はどこかであの人の背中を追いかけ回しているのかもな。へえ。じゃあ上流はまだ子供の頃の夢を追い続けてる最中ってことやね。かっこつけて言えばそうなるな。実際かっこええよ。大抵の人はどこかで夢を諦めて大人になるんやから。C'est bien vrai ça. あんたは褒めて伸ばすタイプらしい。何か悩み事でもあるのか？なんでそう思うん？でかい組織のトップってのは気苦労が絶えないだろうからな。それは確かに。でも大丈夫。ならいいんだ。ありがとうな上流。気ぃつこてくれて。確かにうちネットワークのこととか人様に言えん秘密がいっぱいの謎大きい女や。酒の勢いで言うたらあかんこと言うてしまえへんか気ぃつけながら飲まんとあかんから。上流は気兼ねなく飲めてええわ。木の鱗として便利に使ってくれ。王様の耳はロバの耳って。じゃあこれからもよろしくってことで改めて乾杯。ああ、乾杯。Votre amitié avec Akame est suffisante pour chanter au karaoké avec elle. Ok. Bah super. On en a appris un petit peu sur sa vie quoi, mais... Ah, on est le lendemain. 角野です。恐れ入りますが、キリアさん。Ok. これからキャッスルへおいで願います。キャッスル？わざわざあそこでないとできねえ話か。ええ。大道寺の目を気にせんで済みます。もう連中の了解は取ったはずだ。それでも向こうさんにこっちの動きを知らせる義理はありません。親父の仕事は大道寺と別物や。俺はもうキャッスルに来てます。大阪城を正面に見て左手のプールでお待ちしてますんで、よろしいですか？そうか、わかった。ほな。Oh là, oh là là là, tout s'emballe. Alors, on reprend l'histoire principale. D'abord, je vais regarder mes messages. J'ai pas été assez rapide, du coup, c'est ici. Je pense qu'on a débloqué un peu tout, là, par contre. Maître intouchable, monsieur intouchable et Akame. Alors, coucou Joryu, bravo pour le or, je me sens fier comme une mère. Enfin, je me suis dit que je devrais te parler de ce que tout ton nouveau rang te permet d'accomplir. Désolé. Voici une liste. Tu peux participer à encore plus de combats. Ouais, tu peux entrer dans le salon de VIP. Tu as accès à la salle VIP de la boutique aussi. Tu peux utiliser le service spécial du château pour aller n'importe où en un instant. Donc c'est ça, c'est le fast travel mais au sein du château. Ok. Bon, pourquoi pas. Hein. Et pour finir, tu peux acheter plein de nouveaux trucs à la boutique et au salon des combattants. C'est cool, hein. Blablabla. Ok. Et Monsieur Intouchable. Ah, ça me rappelle quelque chose, ça aussi, Monsieur Intouchable. Et c'est seulement de me toucher. Tom m'a dit qu'il y avait un nouveau phénomène au Colisée. Je n'aime pas beaucoup qu'on me salue pas directement si on faisait un duel. Je suis même prêt à mettre un joli pactole en jeu. Je t'attendrai à la salle de jeu. Viens te mesurer à moi. Ok. Alors les Monsieur Intouchables, je sais pas si c'est le cas là, mais dans les Yakuza, c'est en fait c'est des gens qui esquivent beaucoup et le but c'est de réussir à les toucher hein, dans un certain temps. Mais par contre ça esquive vraiment beaucoup. Ah, je vois que je peux monter mes gadgets et je vois que je les ai tous maintenant. Donc alors il y a araignée, ça c'est le fil pour attraper les gens. Guêpe c'est les drones. Luciole, ah oui c'est quand on jetait des pétards, je sais plus comment ça fonctionne ça par contre.
Les serpents, c'est quand on rush avec les pieds. C'est assez bizarre, on va dire. Mais bon, comme on a le choix entre un style de combat classique et un style un peu gadget, je suis plus sur le style de combat classique, j'avoue. Je suis un peu bourrin, moi. Alors, donc, eh bien, nous allons nous laisser là. C'était un assez long épisode. Et finalement, on a atteint le rang or. Et visiblement, on va se retrouver au château, mais pas pour se battre cette fois-ci, mais pour discuter de la suite de la mission que vont nous donner le clan. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Bye. Et à demain pour la suite.